Okay. Assalamu alaikum. Dear boys, hope you all are healed and hearty by the Almighty. I am also all right. I am Muhammad Jahangir Hussain, welcoming you to this class. Our class will be on today we are going to talk more about simple compound and complex sentences. Comparative, positive, comparative and superlative degree and many others. Dear boys, hope you will know more about simple compound and complex sentences today. We will discuss the sentences, we will discuss the grammar in sentences. And you know, we must learn through practical process. So, today I have given 20 sentences for you to change. You will try first and then I will help you. Okay, start. First sentence, the man is so tired that he cannot work anymore. Simple. Make it simple. If you can change it. Sir, the man is too tired to work anymore. The man is so tired that he cannot work anymore. Simple. So, adjective that. So, we change this sentence into simple using to and to. The man is too tired to work anymore. Right. Okay. See the answer. The man is too tired to work anymore. Thank you very much for answering correctly, dear boy. Okay, next sentence. We know that he is a gentleman. We know that he is a gentleman. That he is a gentleman is known to us. Actually, you are not asked to change active to passive or passive to active. First, try to change the sentence according to the rule. We know that he is a gentleman. We know main clause that he is a gentleman. Subordinate clause that he is a gentleman. We know that he is a gentleman. We know him to be a gentleman. Okay, we know him to be a gentleman, and we can sometimes, for clear meaning, we can change it in other forms. We know him to be a gentleman, or he is known to be a gentleman. This is passive. Second part, he is known to be a gentleman. Okay. Number 3, nobody knows what is in store for him or her. Interrogative. Have to change it into interrogative. So does anybody know what is in store for him? Nobody knows what is in store for him. Does anybody know what is in store for him? Correct. In another way, who knows what is in store for him? This is the best form. Who knows what is in store for him? There is none to help you. There is none to help you now. Interrogative. How to change Is there it? anybody to help me now? Is there anybody to help you now? Right. Is there anybody to help you now? Next. When I went to my old school, I met many of my teachers. So going to my old school, I met many of my teachers. Next. Once again. When I went to my old school, I met many of my teachers. Simple. You are asked to. So going to my old school,
I met my teachers. Many of my, right. Thank you very much. Going to my old school, I met many of my teachers. Right. You can see the answer. Going to my old school, I met many of my teachers. Fine. Next, question number 6. Since the man killed his wife, he brought untold sufferings for him. Simple. Sir, by killing his wife, the man brought untold sufferings for him. So because of the man killing his wife. Be steady. So- Be a little bit steady. So, একটু ধীরে ধীরে so বলো। because of the man killing his wife. If we write only killing his wife, is there any problem? Killing his wife, the man brought untold sufferings for him. Killing his wife, the man, okay, see. Killing his wife, the man brought untold sufferings for him. Okay. Question number 7. When the class had finished, the teacher started for the meeting. Simple. So finishing the class, the teacher had started for the meeting. Had finished. Your sentence, when the class had finished, your যেটাকে বলবো আমরা subordinate clause has started. Subordinate clause-টা খেয়াল করো। So having finished the class. When okay. When the class had finished, the past perfect tense আছে, had আছে, verb past participle form আছে। তাহলে এই সেন্টেন্স গুলোতে হ্যাভিং ব্যবহার করতে হয়। হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড। যদি তুমি দেখো তোমার সাবঅর্ডিনেট ক্লজে এই শব্দগুলো আছে হ্যাজ, হ্যাভ অর হ্যাড, তাহলে সেখানে হ্যাভিং লিখবা এবং হ্যাভিং এর সাথে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম করবে। হ্যাভিং finished the class, the teacher started for the meeting. The class having finished, the teacher started for the meeting. Next, question number 8. When the meeting was over, all the teachers were going home. After the meeting was over, all the teachers were going on home. Was over, all the teachers were going home. Simple sentence তো ভার্ব একটা থাকে। তোমার দুইবার ভার্ব হয়ে যাচ্ছে না? দুইটা ভার্ব হয়ে যাচ্ছে না? When the meeting was over, So all the after teachers being the meeting over. after না, the meeting being over, এতটুকু। The meeting being over, okay? The meeting being over, all the teachers were going home. পার্থক্যটা হচ্ছে আগেরটাতে তুমি লিখেছিলে হ্যাভিং। হ্যাভিং কেন লিখেছো? কারণ হ্যাভ, হ্যাজ, ভার্ব টু হ্যাভ। আমরা মেইন অংশ হচ্ছে ভার্ব টু হ্যাভ এর অংশ, তখন ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ মানে হ্যাভিং হবে। হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, হ্যাভিং। আর ওয়াজ কোথা থেকে আসছে? বি ভার্ব না? ওয়াজ তো বি ভার্বের অংশ নাকি? তাহলে বির সাথে আইএনজি যোগ করব। দ্য মিটিং বিং ওভার, দেখো বি আইএনজি, বি ই আইএনজি, বিং। দ্য মিটিং বিং ওভার, অল দ্য টিচার্স আর গোয়িং হোম। খুব ইম্পর্টেন্ট এক দুটা নিয়ম এখানে মাথায় রাখবা, ভুল হবে না, মনে থাকে যেন, যে আমরা কোথায় বিং ব্যবহার করব আর কোথায় হ্যাভিং ব্যবহার করব। এই হ্যাভিং এর ব্যবহারটা আমরা করব তখনই যখন এখানে দেখলাম আমরা হ্যাড ফিনিশ ছিল। প্রেজেন্ট পারফেক্ট অথবা পাস্ট পারফেক্ট যখন থাকবে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট তো হ্যাভ অথবা হ্যাজ থাকে, পাস্ট পারফেক্ট ও হ্যাড থাকে। এরকম ক্ষেত্রে আমরা যখন সিম্পল করব, দুটো ক্লজ থাকলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে, তখন হ্যাভিং দিতে হবে এবং নিয়ম অনুসারে সাবজেক্ট থাকবে। ওকে, নেক্সট। পরেরটা কি বুঝতে সমস্যা হয়েছে? 8 নাম্বার। না স্যার। 8 নাম্বারে দেখো উত্তর আছে এখানে। The meeting being over, all the teachers were going home. তো এখানে তো আসলে খুব বেশি সেন্টেন্স লেখা সম্ভব হয়নি, তারপরেও আমি 20টা সেন্টেন্স লিখেছি, তোমাদের সবগুলোই দেখাবো।
তো এটা যেমন দেখো, when I went to my old school, বললাম my old school I met many of my teachers, এটা আছে কমপ্লেক্সে ছিল, সিম্পল করতে বলেছি। আবার সিম্পল যখন করতে পেরেছো তখন কমপ্লেক্স করতে পারবে, কোনো সন্দেহ নাই, সবই করা যাবে। তারপরে কোশ্চেন নাম্বার 6, since the man killed his wife he brought untold sufferings for him, this is also a complex sentence, তোমাদেরকে করতে বলা হয়েছে সিম্পল। সো সিম্পল যখন করতে পারছো তাহলে এইটা দেওয়া থাকলে কিলিং হিজ ওয়াইফ দ্য ম্যান ব্রট আনটোল্ড সাফারিংস ফর হিম, এটা তুমি কমপ্লেক্সও করতে পারবে, ঠিক আছে না? কোশ্চেন নাম্বার 7 এ যখন ছিল when the Yes, sir. class had finished the teacher started for the meeting, the class having finished the teacher started for the meeting, তুমি যখন দেখছো যে having finished আছে এবং সেকেন্ড ক্লাস পরের ক্লাসটা the teacher started for the meeting, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে পরের অংশটা, তাহলে এটা আগেরটা অবশ্যই পাস্ট পারফেক্ট হবে, মানে এভাবে হিসাব করে তুমি সেন্টেন্স লিখতে পারবে। তারপরে কোশ্চেন নাম্বার 8, when the meeting was over all the teachers were going home, সেকেন্ড পার্ট এখানে all the teachers were going home, এটা ছিল পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে এবং আগেরটা ছিল পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে when the meeting was over, এটা প্যাসিভ ফর্ম। তো এটা আমরা যেহেতু being the meeting being over all the teachers were going home, তাহলে পার্থক্য হলো has, have, had, having এবং বি ভার্বের অংশ বিশেষ থাকলে being। নেক্সট স্লাইডে আমরা চলে যাচ্ছি। কোশ্চেন নাম্বার 9 দেখো, if you read newspapers you can learn many things, সিম্পল করতে বলা হয়েছে। So by reading By newspaper, reading you can learn many newspaper- things. By reading newspapers you can learn many things, কেউ যদি বলে রিডিং নিউজপেপার, শুধু যদি রিডিং নিউজপেপার বলি, by reading newspapers you can learn many things, এটা হচ্ছে একটা নিয়মের অংশ। if you read অর্থাৎ আমরা জিরান্ডের ব্যবহার করেছি, by জিরান্ড, by প্লাস জিরান্ড, উইদাউট প্লাস জিরান্ডের ব্যবহার আছে, যে প্রথমে বাই থাকলে এটা অ্যাফার্মেটিভ ফর্মে লিখতে হয়, উইদাউট থাকলে নেগেটিভ ফর্মে লিখতে হয়, সেই জিনিসটাই দেখানোর চেষ্টা করছি তোমাদের এখানে। by reading newspapers you can learn many things, সেকেন্ড সেন্টেন্সটা দেখো, if you do not read newspapers you cannot learn many important things, এটা সিম্পল করো। Sir, without reading newspapers. ফাইন, থ্যাংক ইউ। এখানে আমরা তাহলে বাই ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ, উইদাউট ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ, এটাকে চেনান বলে। তো নেগেটিভ যখন থাকবে, ইফ ইউ ডু নট, আমাদের এই সেন্টেন্সটা আছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স নেগেটিভ, অর্থাৎ আমরা এখানে উইদাউট লিখতে পারবো, এবং সেকেন্ড পার্টও দেখো নেগেটিভ হয় সেই ক্ষেত্রে। সেন্টেন্সটা কি, যে উইদাউট রিডিং নিউজপেপারস ইউ ক্যান নট লার্ন মেনি ইম্পর্টেন্ট থিংস, সেন্টেন্সের অংশ বিশেষ যা থাকে থাকতেই পারে, সমস্যা নাই। আমরা এবার কোশ্চেন নাম্বার 11 এ চলে আসছি। ক্লোজিং দ্য ডোর আই ওয়েন্ট ব্যাক টু স্কুল, কমপ্লেক্স করতে বলা হয়েছে এটাকে, মেক ইট কমপ্লেক্স। এটা কিন্তু একটা টাইম ইন্ডিকেট করেছে, তাই না? ক্লোজিং So দ্য ডোর, after the door closed. আরেকটু ভালো করে বলো, কারণ এখানে কিন্তু কমপ্লেক্স করতে বলা হয়েছে। তোমার কিন্তু ইউ মাস্ট হ্যাভ টু ক্লজেস, one will be main clause and other will be subordinate clause. At least you need two clauses in this sentence. So when I closed the door, I went back to school. Fine, very good. When I closed the door, I went back to school. Our second part was in past indefinite tense, so first part will also be in past indefinite tense. When I closed the door, I went back to school. When I closed the door, I went back to school. Question number 12. After winning the beauty contest, she cried. একটু চিন্তা ভাবনা করে উত্তরটা দিবে এখন এটাই। একটু চিন্তা করতে হবে। After winning the beauty contest, she cried. Sir, when cried she when- won the beauty contest, she cried. When she won the beauty contest, she cried. হতে পারে, কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করো, আমরা যখন কখনো আমরা বেশি, যখন ভালো অবস্থায় থাকি, বেশি মাত্রায় ভালো অবস্থায় থাকি, অপ্রত্যাশিত ভাবে ভালো অবস্থায় থাকি, তখন অটোমেটিক্যালি আমাদের চোখ দিয়ে পানি চলে আসে, কান্না আসে। তো আমরা when না ব্যবহার করে অন্য কোনো শব্দ এখানে ব্যবহার করতে পারি কিনা একটু দেখো তো।
হ্যাঁ রাইট, when লিখলে হবে, হবে না তা না, দিস ইজ নট রং। as she Sir, won the as beauty as contest, as এর ব্যাপারটা এখানে বেশি ভালো হবে। as she won the beauty contest she cried. Okay, next slide. Question number 13. He is so tired that he cannot stand straight. Chai, sir, he is so tired and he cannot stand straight. he is so tired He is and very tired. He is very tired. right, right. He is very tired and so দেখো এটাকে তো cannot, he cannot stand straight, কেন, এটা কারণ আছে, there is a cause behind this. So এরকম ক্ষেত্রে আমরা and so ব্যবহার করব। He is very tired and so he cannot stand straight. He is very tired and so he cannot stand straight. তোমরা কি স্ক্রিনের লেখাটা সুন্দরভাবে পড়তে পারছো ঠিক মতো? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, কোনো কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই আমার সো মেনি স্টুডেন্টস যে কেউ কোশ্চেন করতে পারো, কারণ আমাদের আসলে 40 মিনিটসে কি বলবো তোমাদের ঠিক মতো এটাই বুঝি না অনেক সময়, কারণ মনে হয় যে অনেক কিছু শেখাবো, অনেক সেন্টেন্স আছে, এই যে যেমন 20টা সেন্টেন্স, তো শুধু সিম্পল থেকে কমপ্লেক্সে 200 সেন্টেন্স করানো সম্ভব। তো আমাদের যেটা মনে হয় যে আসলে তোমাদের সময় কম চলে যাচ্ছে, আমাদের ছাত্রদেরকে সবকিছু শেখাতে হবে, সিলেবাস কমপ্লিট করতে হবে, ওই টেনশন নিয়েই মানে হয় কি যে কি করবো না করবো সেটা একটা ঝামেলা হয়ে যায়। তো সে কারণে তোমাদের একটু সময় নিয়ে নিজেদের পড়তে হবে, প্লাস কোশ্চেন করবা, যেটা আমার মেন উদ্দেশ্য, যে তুমি যদি কোশ্চেন করো তাহলে আমি এর বাইরে যে আরো অনেক জিনিস তোমাকে শেখাতে পারবো। যন্ত্রের উপর নির্ভরশীলতা তো মানুষকে অনেকটা যান্ত্রিক করে ফেলে, আমি যান্ত্রিক হতে চাই না। ইউ উইল আস্ক মি এ লট অফ কোশ্চেন্স, আমি সেগুলোর উত্তর দিব, এখানে কোনো অসুবিধা নেই ইনশাল্লাহ। ওকে, নাম্বার 14 চেষ্টা করো। বাড়ির কাছে আরশিনগর, থাকতে নদী মেঘনা, ফকির লালন মরলো জল পিপাসায়, নাকি জানো একটা গান আছে না, ফকির লালন মরলো জল পিপাসায়, থাকতে নদী মেঘনা। In spite of water in the river Meghna, Lalon had not a drop to drink. কম্পাউন্ড করো এটাকে। Sir, there is water in the river Meghna, but Lalon had not a drop So to though drink. there is water in the river Meghna, but Laron had not a drop to drink. আমরা কিন্তু কম্পাউন্ড করতে বলেছি, কম্পাউন্ডে দো থাকে না, কিন্তু দো বা অলদো থাকে কমপ্লেক্সে। এই সেন্টেন্সটা কি তুমি যখন কমপ্লেক্স করবে তখন দো আর অলদো ব্যবহার করতে হবে। কম্পাউন্ডে কি, কম্পাউন্ডে এন্ড এখানে কি আসবে, ইনস্পাইট থাকলে Sir, কম্পাউন্ডের but সাথে বাট। আমি বলেছিলাম গতদিন ক্লাসের নিয়ম শিখিয়েছিলাম তোমাদেরকে, গত ক্লাসে মনে নাই তোমাদের, আমি বলেছিলাম এই জায়গাটাতেই যে তুমি হয়তো সবগুলোই ভুল করে ফেলতে পারো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে, বাট এই জায়গাটাতে ভুল হবে না, কারণ ইনস্পাইট অফ আর ডিসপাইট থাকলে কম্পাউন্ডে বাট, কম্পাউন্ডে বাট থাকলে সিম্পলে ইনস্পাইট আর ডিসপাইট, সিম্পলে ইনস্পাইট অফ ডিসপাইট, কম্পাউন্ডে বাট, কমপ্লেক্সে অবশ্যই দো আর অলদো, এটা হচ্ছে টেক্সট নিয়ম। এবার বলো, উইদাউট এনি কনফিউশন দূর করে দিয়ে এবার কারেক্টলি বলার চেষ্টা করো। In spite of water in the river Meghna, Lalon had not a drop to drink. এখানটাতে আমি Sir, বলি in spite there of, was water in the river Meghna, but Lalon had not a drop to drink. fine. There was water in the river Meghna, but Lalon had not a drop to drink. এই ধরনের যত সেন্টেন্স আছে সব এভাবে মাথায় রাখবে, কারণ এটা একটু ব্যতিক্রম থাকার কারণে তোমাদেরকে একটু ভাবতে হয়েছে, ভাবলেই পেরে যাবে ইনশাল্লাহ। তবে অনেক সময় কনফিউশন দূর করার জন্য একটু পড়তে হবে। দেখো, there was water in the river Meghna, but Lalon had not a drop to drink. তাহলে in spite of water, অর্থাৎ in spite এর পরে ওয়াটার দিয়ে শুরু হয়েছে, এখানে আমরা তো এমনি বুঝতে পারবো সেন্টেন্সটাকে যদি আমি ভাগ করি কিভাবে হবে। There was water in the river Meghna, but Lalon had not a drop to drink. এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দুটাই কোঅর্ডিনেট ক্লজ থাকে, তোমরা জানো। কোঅর্ডিনেট ক্লজ মানে একটা
একটা আরেকটাকে সহযোগিতা করে, দ্যাট ইজ দুইটা সেন্টেন্সই both sentences are independent clauses, অর্থাৎ কার উপর নির্ভরশীল না। Question number 15, he was rewarded for his honesty. Complex. Sir, as he was honest, he was rewarded. As he was honest, he was rewarded. Fine. As he was honest, he was rewarded. As or since লিখতে পারো, he was honest, he was rewarded. আচ্ছা, এই বিকজ ব্যবহার করে এই সেন্টেন্সটা একটু বলো তো। এই সেন্টেন্সটাকে এখানে বিকজ ব্যবহার করো। So because of his honesty, he was rewarded. এটা কি কমপ্লেক্স? বিকজ অফ হিজ No, অনেস্টি, sir. It not. এটা সিম্পল হয়ে গেল। Yeah. So he was rewarded because he was honest. রাইট, হি ওয়াজ রিওয়ার্ডেড বিকজ হি ওয়াজ অনেস্ট। আমরা কজ এন্ড ইফেক্ট যখন বিকজ লিখবে তখন কজ এন্ড ইফেক্টের ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে, যে কজটা কি এবং কজ এই কাজ করেছে, যেমন হি ওয়াজ অনেস্ট, সে কারণে তাকে রিওয়ার্ড করা হয়েছিল। Fine. Next question, she went up at the time of load shedding. Complex. At the time of যদি থাকে সেন্টেন্সে, আমরা সেক্ষেত্রে কমপ্লেক্স কিভাবে ব্যবহার করব, এই নিয়মটা আমরা এখানে পাবো। She went up at the time of load shedding. She went up when it was load shedding. Very good. At the time of, that is time clause when. She went up when it was load shedding. When it was load shedding, she went up. তুমি যদি এভাবে লেখো তাহলে একটা কমা দিতে হবে, আর when যদি সেন্টেন্সের মাঝখানে লেখো তাহলে কমা দিতে হবে না। তাহলে আমরা দেখো সিম্পল, কম্পাউন্ড, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমরা চেঞ্জ করছি। আমি যখন তোমাকে একটা সিম্পল সেন্টেন্স দিয়ে বলছি কম্পাউন্ড করো অথবা কমপ্লেক্স করো, তাহলে ওই সেন্টেন্সটা তুমি যখন করতে পারছো সিম্পল আর কমপ্লেক্স, তখন কিন্তু আমি ধরেই নিব যে তুমি আমি যেটা দিয়েছিলাম ওই সেন্টেন্সটাও নিয়ে আসতে পারবে। অর্থাৎ সিম্পল, কম্পাউন্ড, কমপ্লেক্স যে কোনো একটা দিয়ে বাকি দুটা তুমি যদি করতে পারো, তাহলে বাকিটা মানে যেটা ছিল না সেটাও করতে পারবে, কোনো সন্দেহ নাই। আমরা এবার আমি একটু ডিগ্রিতে ডিগ্রির ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করি। প্রথমেই তোমরা জানো ডিগ্রি 3 প্রকার, পজিটিভ, কম্পারেটিভ, সুপারলেটিভ। তো ডিগ্রি বেসিক্যালি একটু সহজ তোমাদের জন্য, কারণ এট দিস স্টেজ তোমাদের ডিগ্রি এ পর্যায়ে এসে হয়তো প্র্যাকটিস কম থাকলে সেটা ভিন্ন কথা, বাট আমরা জেনারেলি এক্সপেক্ট করি ফ্রম দ্য স্টুডেন্টস অফ 12 যে ডিগ্রিতে তোমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। আচ্ছা, প্রথমটা বলো দেখি পারো কতটুকু, তারপরে আলোচনা করব। So this is telling a lie, which is a great sin. কম্পারেটিভ ডিগ্রি, কিন্তু কম্পারেটিভ ডিগ্রি তুমি তো কম Sorry, sir. কমপ্লেক্স করে হবে। কমপ্লেক্স করে ফেলেছো, রাইট। কম্পারেটিভ ডিগ্রি, কম্পারিজন অফ ডিগ্রি আমরা যেটা করেছিলাম, হি ইজ বেটার দ্যান, হি ইজ দ্য বেস্ট, হি ইজ দ্য টলেস্ট, হি ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল, মনে পড়ে না এগুলো? কম্পারেটিভ, when I compare between two things or many things, people, person. There are no Very few sins are greater than কেন telling a very lie. few? আমি ভেরি ফিউ এখানে কেন লিখবো বলো? ভেরি ফিউ তো একটা নিয়ম আছে, কোথায় লিখি আমরা সেটাও আমি দেখাচ্ছি একটু পরে। কোশ্চেন নাম্বার 20 তে আছে ভেরি ফিউ এর একটা সুযোগ রেখেছি। সেন্টেন্সটা দেখো খুব সহজ হয়ে গেলে কঠিন হয়ে যায় আসলে। টু টেল এ লাই ইজ এ গ্রেট সিন। আমরা আমি বলি স্যার, হ্যাঁ, Sir, no sin is greater than tell a lie. Than telling a lie. টু টেল এ লাই, to ঠিক আছে, tell a lie is better ইজ than any গ্রেটার other দ্যান, আসলে সিন, টু টেল এ লাই ইজ এ গ্রেট সিন। সিনটাকে এখানে এমফাসাইজ করা হয়েছে না, গ্রেট সিন। গ্রেট কার জন্য আমরা ব্যবহার করেছি? সিনের সাথে না। সব মিথ্যা বলাটা মহাপাপ। পাপ কেমন পাপ? মহাপাপ। তাহলে টু টেল এ লাই ইজ গ্রেটার দ্যান এনি আদার সিন, আমরা কম্পেয়ার করবো সিনের সাথে না, সিনকে কম্পেয়ার করবো আমরা অন্যান্য কিছুর সাথে, এটা কত বড় বা কত ছোট। টু টেল এ লাই, ঠিক আছে, ওখানে থাকবে ইজ, টু টেল এ লাই ইজ গ্রেটার দ্যান এনি আদার সিন। খেয়াল করো তো, দেখো টু টেল এ লাই ইজ গ্রেটার দ্যান এনি আদার সিন,
হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে তো দা নেই স্যার। টু টেল এ লাই ইজ গ্রেটার দ্যান এনি আদার সিন, কি নাই? স্যার দা স্যার এখানে দেনে আছে, দা আসলে বসে না আমরা স্যার। দ্যানের সাথে? জি স্যার। হ্যাঁ, না না না, কি বলছো এটা? টু টেল এ লাই মানে ইজ আমরা তো গ্রেটার। সুপার সমাজে করি তখন দেন স্যার সফিউ নোয়া, মানে স্যার নো আদার নেই স্যার। নো আদার থাকবে কেন? সব ক্ষেত্রে কি নো আদার থাকে? এই সেন্টেন্সটাকে নো আদারের সিস্টেম। টু টেল এ না লাই, স্যার। এখানে সাবজেক্ট কি? টু টেল এ লাই, লাই হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট, তাই না? মিথ্যা বলা। সিন, জি গ্রেট স্যার, সিন জি স্যার। কিসের সাথে? কেন টু টেল এ লাই? টু টেল এ লাই ইজ গ্রেটার দ্যান এনি আদার সিন। নো আদার আমি দেখাবো, নো আদার তো সহজ নিয়ম, তোমাদের তো ক্লাস 12-এ পড়ো, এখন একটু ব্যতিক্রম তো থাকবে, তাই না? যেমন শি ইজ দ্য বেস্ট গার্ল, নো আদার গার্ল ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ শি, এরকম জায়গায় নো আদার ব্যবহৃত হয়, ঠিক না? জি স্যার। বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইজ দ্য পুরেস্ট কান্ট্রি, আমি যদি এরকম বলি, নো আদার কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ অ্যাজ পুর অ্যাজ বাংলাদেশ, যদিও বাংলাদেশ পুরেস্ট কান্ট্রি না, আমরা কখনো সেটা ভাববো না, বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য রিচেস্ট কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। নাও আমরা যেটা বলবো, বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য রিচেস্ট কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, কি বলো, একমত? আরেকটা জি স্যার। 18 নাম্বার দেখো, কোশ্চেন নাম্বার 18, শি ইজ লেস বিউটিফুল দ্যান ইউ সেইড, পজিটিভ ডিগ্রি করার চেষ্টা করে ফেলো, চিন্তা করো, চেষ্টা করো, তবে কারেক্টলি So বলো। she is not as beautiful as you said. ভেরি গুড, এটা তো একবার এক চান্সে হয়ে গেল। শি ইজ নট অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ ইউ সেইড, আর শি ইজ নট সো বিউটিফুল, আমরা সো লিখতে পারি, শি ইজ নট সো বিউটিফুল অ্যাজ ইউ সেইড, সো লিখলে আরো একটু গুরুত্ব দেওয়া হয় আর কি, জোর দেওয়া হয়। শি ইজ নট সো বিউটিফুল অ্যাজ ইউ সেইড। ওকে, as soon as the thief saw the police he ran away, কম্পারেটিভ ডিগ্রি করতে বলেছি। আচ্ছা বলো তো, এই সেন্টেন্সটা আমরা অধিকাংশ সময় কোথায় দিয়ে থাকি পরীক্ষায়? তোমরা কোন অংশ, মানে কোন জায়গাটাতে পেয়ে থাকো? স্যার কম্পিটিং সেন্টেন্সে। So negative করার। সেটাই আমরা নেগেটিভ অ্যাফার্মেটিভে বলি। আচ্ছা, এটা বেসিক্যালি কম্পারেটিভ ডিগ্রি হয়ে যায়। বলো। So no sooner the thief had seen the police. আচ্ছা, নো শোনার বলতে পেরেছো, বাট সেন্টেন্সটা কারেক্টলি বলো, সেন্টেন্স এখনো কারেক্ট হয় নাই। নো So শোনার no ইজ sooner had the thief seen the police, রাইট, নো শোনার then he হ্যাড দ্য থিফ no sooner had সিন the দ্য thief পুলিশ, seen the police, then he ran away. দেন হি র্যান অ্যাওয়ে, ফাইন, সবই কারেক্ট, কারণ নো শোনারের সাথে দেন ব্যবহৃত হয় সেটাও বলেছো, আর নো শোনারের পরেই নো শোনার হ্যাড। ওকে, ফাইন, ভেরি গুড। নো শোনার হ্যাড দ্য থিফ সিন দ্য পুলিশ দেন হি র্যান অ্যাওয়ে, কোথাও কোনো কমা নাই, মাথায় যেন থাকে, এখানে কোথাও কোনো কমা নেই, বাট অ্যাজ সুন অ্যাজ দিয়ে লিখলে প্রথম ক্লজটা, অর্থাৎ আমাদের যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য থিফ র্যান স দ্য পুলিশ, এটা কিন্তু সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আমি ক্লজের উপরে এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলাম এ কারণেই যে ক্লজটা সব জায়গায় লাগে। তুমি যদি ক্লজ সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকে যে এটা মেইন ক্লজ, এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, আমরা এখানে দেখো অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য থিফ স দ্য পুলিশ, সেন্টেন্সের শুরুতে যখন আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা লিখি তাহলে অবশ্যই একটা কমা দিতে হয় শেষ হওয়ার সাথে সাথে। আমাদের আজকের জন্য শেষ কোশ্চেন যেটা আমি রেখেছি এ পর্যন্ত, তারপর আলোচনা করব অন্য ব্যাপার নিয়ে। আমরা 20-তে দেখি কি অবস্থা, বলো। ভেরি ফিউ পোয়েটস আর সেড টু বি অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ হি, সুপারলেটিভ। He is one of the greatest poet. কারেক্টলি বলতে হবে, হচ্ছে তুমি বুঝতে পেরেছো, বাট So সেন্টেন্সের দিকে he তাকাতে is হবে। said to be one of the greatest poets. He is said to be one of the greatest poets. Very few poets are said to be as great as he, right? He is said to be, দেখে নাও, he is said to be one of the greatest poets. তো আরো একটু ডিগ্রি নিয়ে আলোচনা করি, ক্লাসরুমে যেভাবে আলোচনা করা যায় সেটা এখানে যন্ত্রের মধ্যে না হলেও আমি তো কথা বলতে পারি, সমস্যা নাই। যেমন মনে করো, she is taller of the two girls, খেয়াল করো আমরা সুপারলেটিভ ডিগ্রির সাথে দা ব্যবহার করি। এই গ্রামারের ব্যাপারটা এত চমৎকার যে তুমি যদি একটু বুঝো তাহলে একই সাথে তোমার রাইট ফর্ম অফ ভার্বস
তোমার ইউজ অফ আর্টিকেলস, সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, নেগেটিভ অ্যাফার্মেটিভের ব্যাপারটা এবং গ্রামারের আরো অনেক জিনিস তোমার একই সাথে হয়ে যায়। যেমন আমি যেটা বললাম, শি ইজ দ্য টলার অফ দ্য টু গার্লস। টলার এখানে টল, টলার, টলেস্ট। আমরা জানি সুপারলেটিভ ডিগ্রির পূর্বে দা বসে, টলারের পূর্বে দা বসিয়েছি, আমি ভুল করেছি না? সেন্টেন্সটা কি ভুল হচ্ছে? জি যদি স্যার। এরকম বলি, শি ইজ দ্য টলার অফ দ্য টু গার্লস, এখানে টলার আগে যে দা লিখলাম, এটা কি ঠিক আছে? ইজ ইট এ কারেক্ট না সেন্টেন্স? স্যার, না স্যার। কারেক্ট সেন্টেন্স না, না, কিন্তু আসলে এটা কারেক্ট সেন্টেন্স। যখন দুইয়ের মধ্যে তুলনা হয় তখন কম্পারেটিভ ডিগ্রির পূর্বে দা ব্যবহার করা হয়। এটা তোমরা অনেকবারই পড়েছো, বাট মনে নাই। যে আমি বারবার বলি যে প্র্যাকটিস না থাকলে হতে পারে এরকম। উই এক্সপেক্ট ফ্রম আওয়ার বয়েজ, আমাদের ছাত্রদের থেকে আমরা এক্সপেক্ট করি সামথিং গুড। এবং তোমরা যথেষ্ট এক্সপার্ট হই নো, কিন্তু বারবার যেটা বলি যে প্র্যাকটিস, ল্যাক অফ প্র্যাকটিস, শর্ট অফ প্র্যাকটিস, তাই না? প্র্যাকটিস একটু কম হয়। তো এটা অবশ্যই 7-8 পড়েছো, এই পর্যায়ে মনে নাই। কম্পিটিটিভ ডিগ্রি যখন আমরা দুইয়ের মধ্যে তুলনা করি, অফ দ্য টু বয়েজ, আমি যখন বলবো দুই ছেলে দুটোর মধ্যে সে বেশি জ্ঞানী, আমি কি অফ দ্য টু বয়েজ হি ইজ দ্য ওয়াইজেস্ট লিখতে পারি? ইজ ইট এ কারেক্ট সেন্টেন্স? না স্যার। ওয়াইজার হবে স্যার। ওয়াইজার হবে। অফ দ্য টু বয়েজ হি ইজ দ্য ওয়াইজার, বা হি ইজ দ্য ওয়াইজার অফ দ্য টু বয়েজ, যেভাবেই লেখো কোনো সমস্যা নেই। ওইটা একটা। আর এখানে তো বেশি সেন্টেন্স লিখতে পারিনি, একটা জিনিস খেয়াল করো। তখন বলি শেক্সপিয়ার ইজ দ্য গ্রেটেস্ট পোয়েটস ইন ইংলিশ লিটারেচার, আমরা যখন বলছি শেক্সপিয়ার ইজ দ্য গ্রেটেস্ট পোয়েটস, পোয়েট ইন ইংলিশ লিটারেচার, যখন ইজ দা বলছি তখন তার পোয়েটস, এই সেন্টেন্সটাকে আমি যখন বলছি শেক্সপিয়ার ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট পোয়েটস, তখন পোয়েটস লিখতে হচ্ছে ইন ইংলিশ লিটারেচার। দুটা সেন্টেন্সের মধ্যে কি পার্থক্য আছে আমাকে একটু বলো তো। পার্থক্য বুঝতে পারলে আরো অনেক কিছু একটা অনেকের মধ্যে অন্যতম, আরেকটা সর্বোত্তম বুঝেছেন। রাইট।